بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ویڈیو کا دن تھا، لیکن ویڈیو کو ہم نے قرات سے چینج کیا ہوا ہے، لفظی ترجمے سے۔ تو کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی حدیث۔ آج میں معلم القرآن قراءت ریڈنگ سکھانے والی جو کتاب ہے نا، وہ دوبارہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسی۔ یہ ہے جی العلم الجمہوری، ریپبلک فلیگ، جو علم کہتے ہیں جھنڈے کو، جمہوری وہ یہ ریپبلک کے معنی میں ہوتا ہے۔ هذا هو العلم، یہ جھنڈا ہے۔ هذا هو العلم، یہ جھنڈا ہے الجمہوری، ریپبلک کا، جو ان کا بھی جو بھی ہے ان کا ملک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ جمہوریہ کا جھنڈا ہے، ایسے کہتے ہیں۔ رمزن، رمز کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ رمز، آسان سی بات میں رمز کو سمجھے کہ لاہور کا رمز مینار پاکستان ہے۔ لاہور کو جب بھی دکھانا ہوگا مینار پاکستان دکھائیں گے۔ پشاور کا رمز باب خیبر ہے۔ کراچی کا مزار قائد ہے۔ یہ رمز ہوتے ہیں، علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آسان سی بات میں سمجھا دیا آپ کو۔ تو ہر کسی کا رمز ہوتا ہے، اسی کی جمع ہے رموز۔ رموز یعنی کہ علامتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں آخر میں لکھا ہوتا ہے رموز۔ اب آپ نے سب نے دیکھا ہوا ہے رموز و جی اوقاف، اوقاف لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رموز اور اور اوقاف۔ اچھا، تو رموز اور اوقاف کا کیا مطلب ہو گیا؟ رموز رمز کی جمع ہے اور اوقاف وقف کی جمع ہے۔ تو رموز میں کچھ علامتیں دکھائی دیں گی، جیسے یہ ہے آیت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، کبھی ایسے 3 نقطے لکھے ہوں گے، کچھ کبھی کیا لکھا ہوتا ہے۔ اور اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ جیسے جیم ہے، طوا ہے، ٹھیک ہے، زا ہے، یہ کیا چیزیں؟ تو یہ رموز ہیں، علامتیں ہیں کچھ۔ تو رمز اس کا واحد ہے۔ تو لہذا رمز، یہ رمز ہے بلادنا، ہمارے ملک کا۔ بلاد کا مطلب ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بلد کی جمع ہے ویسے، لیکن بلاد یہ آپ کو ایسے پوچھتے ہیں من ای بلاد، یعنی کون سے ملک سے ہو بھائی۔ المحبوبہ، محبوب ہمارا۔ محبوبہ کیوں آیا ہے؟ محبوبہ اس لیے آیا ہے کہ یہ ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو محبوبہ آ گیا۔ تو یہ میری ہماری جو بلوڈ کنٹری ہے اس کی علامت ہے۔ جب بھی پاکستان کا نام آئے گا نا، تو پاکستان کو کیا دکھائیں گے؟ جھنڈا دکھائیں گے پاکستان کا، تو یہ رمز ہے ہمارا۔ وشعار، شعار کا مطلب ہوتا ہے علامت ہے، یہ بھی علامت ہوتا ہے شعار، نشانی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ جو قربانی کے جو جانور شہر آ اللہ رہے ہیں، جو قربانی کے جانور آ رہے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ ان کے گلے میں جو گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہر اللہ اس طرح ہم شعار کے طرح، ہاں اور بھی کچھ ہے کہیں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں شعار؟ صفا والمروہ من شعائر اللہ ہاں، شعر صفا اور اللہ شفا من شعائر اللہ تعالی۔ حالانکہ صفا اور عجیب بات نہیں ہے کہ اب دیکھو نا، جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہیں وہ بھی اللہ کی شعار ہیں، اور وہ جو صفا اور مروہ ہیں وہ تو سیدہ ہاجرہ وہاں دوڑی تھی وہاں پانی کے لیے، تو اس کو بھی شعار بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ توحید کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھا کر۔ تو شعار کا مطلب ہوگا علامتیں۔ وطننا، وطننا ہمارے وطن کا، العزیز جو ہمیں بہت عزیز ہے، قریب ہے۔ یرفعو اٹھایا جاتا ہے، یرفعو وہ ہے، پیسے وائز ہے، ٹھیک ہے، مجہول ہے۔ فوق المصالح، کونسلیٹس کے باہر جو ہے نا، اس کے اوپر یہ اس کو اٹھایا جاتا ہے، کونسلیٹس جو ہوتے ہیں۔ والمدارس، اور جو سکولز ہوتے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، اس کے باہر بھی ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ فی الافراح، افراح میں، افراح کیا چیز ہے؟ افراح کا مطلب ہے فرح کی جمع، یعنی خوشی، خوشی کے موقع پہ، عید کا موقع آ گیا، جشن آزادی ہے، یوم استقلال ہے، یوم قائد اعظم ہے، تو اس کو اٹھایا جاتا ہے خوشیوں میں۔ افراح کا لفظ آپ دیکھیں گے احباب شادیوں کے لیے، فرح، اور فرح سے جو نام نکلے ہوئے ہیں نا، وہ سب نام خوبصورت نام ہے۔ فرح، فرح ہے، فرحانہ ہے، فریحہ ہے، فریحہ، فرحت ہاں، یہ سارے پیارے فرحت پیارے۔ فرحت بھی ہے، بالکل، یہ سارے نام خوبصورت ہیں۔ والاعیاد، اعیاد کا مطلب عید کی جمع ہے، وہ دن جو لوٹ لوٹ کے بار بار آتا ہے سال میں، جیسے جشن آزادی ہر سال آتی ہے، تو یہ عید ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ویسے جو شرعی عیدیں ہیں وہ کیا ہے؟ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، ٹھیک ہے۔
یہ اچھا دو عیدیں ہیں ہماری. لیکن اس کے علاوہ بھی شریعت میں بہت ساری عیدیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے جمعے کا دن ہے، وہ شریعت کا ہی ہے کہ وہ دن عید کا دن ہے ہمارے لیے. اس طرح بہت ساری عیدیں آتی ہیں. تو یہ جو ہماری شریعت کی عیدیں ہیں تو الگ عیدیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی عیدیں ہوتی ہیں جو جس کو آپ ڈے بولتے ہیں. ڈے جتنی بھی بولتے ہیں آپ، وہ سب جو ہے عیدیں کہلاتی ہیں. جیسے ویلنٹائنس ڈے ہے، تو عرب میں ویلنٹائنس ڈے کو کہتے ہیں عید الحب. عید الحب، ٹھیک ہے. اور جیسے ماں کا ہے، مدرس ڈے ہے، تو مدرس ڈے کو کہیں گے عید الام. عید الام، ٹھیک ہے. اسی کے سارے وہ دل بنے ہوتے ہیں اور وہ سارے گفٹ بنے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں بسنت. بسنت کے لیے وہاں پہ ہے شم النسیم. شم النسیم، خوشبو یعنی سونگھنا، یعنی اچھی اچھی ہوائیں، جو خوشبودار ہوائیں ہوتی ہیں اس کو، یعنی اس کا انجوائے کرنا. تو اس طرح کی بہت ساری عیدیں ہوتی ہیں، ان سب کو کہتے ہیں اعیاد. وہ دن جو لوٹ لوٹ کے بار بار آتا ہے. مواسیم، مواسیم موسم کی جمع ہے، یعنی کہ سیزن ہوتے ہیں نا. کچھ سیزن بھی ایسے آتے ہیں جو کہ وہ چلتے رہتے ہیں پورا ہفتہ. ایک ہفتے تقریبات ہوتی ہیں یا پھر ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو مواسیم کہتے ہیں، اس کو موسم. نحنو، ہم جو ہیں، نحب، محبت کرتے ہیں. علم بلادنا، جھنڈے سے، جو پاکستان کا جو ہمارے ملک کا جھنڈا ہے اس سے محبت کرتے ہیں. وَنُفْدِيهِ، یہ نفدی کا لفظ دیکھیں احباب، تو آپ کو نظر آئے گا السلام علیکم احباب. ارسلان صاحب کی طرف سے سلام سب قبول کرے. تو اچھا جی، وعلیکم یہ ہے وہ السلام. نفدیہ. نفدیہ ہم فدا کرتے ہیں. فدا کرنا، دیکھو نا، اردو کا لفظ ہے فدا کرنا. اور قرآن مجید میں کیا فرمایا اس حوالے سے؟ کوئی لفظ کسی کو یاد ہے اس طرح کا لفظ قربانی کا؟ سر وفد فدیہ. فدیہ بھی ہے. فدیہ بھی ہے. ایک لفظ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ایک اور قربانی سے بدل دیا جو اس سے بھی عظیم ہے. تو پھر بِأَرْوَاحِنَا، اپنے ارواح کے ساتھ، ہم اپنے روحوں کے ساتھ اس پہ فدا ہیں، ٹھیک ہے، اس جھنڈے پہ، اس ملک پہ. لِيَحْيَا الْوَطَن، تاکہ وطن ہمارا زندہ باد رہے. یہ یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، جیتے رہنا، اور ہم اس کو زندہ باد بولتے ہیں. پتہ ہے یہ لوگ کیسے نعرے لگاتے ہیں؟ جب ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، تو وہ لوگ کہتے ہیں تحیہ لمصر، تحیہ فرعون، تحیہ موسیٰ، ایسے تحیہ تحیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر. تو اس کو یہ نعرے لگانے کو تحیہ بولتے ہیں، تحیہ. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ بہترین تحیہ جو ہے وہ السلام علیکم ہے. ہم نے اس کو پسند کر دیا ہے. اب آپ جو بھی جایا کریں گے تو آواز لگانی ہے تو سلام کی آواز آپ کو نا گونجتی رہنی چاہیے، جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. ہاں جی، کیا فرمایا؟ جنت میں تم داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہ ہو. اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر محبتیں نہیں آتی آپس میں. اور تمہیں میں ایک چیز ایسی نہ بتاؤں جس سے تمہاری محبت آپس میں بڑھ جائے، اور وہ ہے سلام. سلام کو پھیلاؤ. افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. افش السلام. ہاں، سلام کو ایسے پھیلاؤ کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو خیر، یہ گریٹنگز کا معنوں میں ہے. یہ جو یحییٰ کا بتا رہا تھا میں آپ کو، یہ تحیہ اور یحییٰ، التحیات، یہ سارے نعرے ہونا اور گریٹنگز کے معنوں میں آتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے سید الفأر. سید کا مطلب ہوتا ہے شکار، سید شکار. اور فأر کا مطلب ہوتا ہے چوہا، چوہے کا شکار. سیاد، سیاد آپ نے سنا ہوگا. سیاد کہتے ہیں شکاری کو. شکاری کو. کا لفظ ہے، ہاں جی. فأر چوہے کو کہتے ہیں. چوہے کا شکار کیا ہوتا ہے؟ بس شکاری ہوتا ہے، کھانے کے لیے نہیں، ویسے شکار کرنا. اس سے تنگ آئے پڑے ہیں. اراد احمد، احمد نے ارادہ کیا، نیت کی اس نے کہ این کہ یصید الفأر، کہ وہ چوہے کا شکار کرے گا، چوہے کو مارے گا، چوہے کو پکڑنا، پکڑے گا. پکڑنا زیادہ بہتر. پکڑنا، چلو یہ اچھا گیا. چوہے کو پکڑے گا. فاحضرا، تو اس نے حاضر کیا، یعنی وہ لے آیا. المسیدہ، مسیدہ کا مطلب جال. جال بہتر رہے گا نا اس کے لیے بھی لفظ. اردو میں ہم سوچیں گے تو اچھا آسان رہے گا ہمارے لیے بھی. تو مسیدہ کا مطلب پنجرا. وہ پنجرا لے آیا. ویسے مسیدہ وہ آلہ ہوتا ہے جس سے شکار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی آلہ ہو سکتا ہے. اب اس کے 100 طریقے نکل آئے ہیں چوہے پکڑنے کے، تو وہ سارے مسیدہ ہیں. اچھا، اچھا جی. ویسے پنجرے کو کیا کہتے ہیں؟ قفس بولتے ہیں، قفس.
अच्छा जी, ववदअ फीहा, और उसमें डाला, अलखुब्जा, रोटी को, रोटी का टुकड़ा रखा उसमें, फजा अल्फअरो, तो आया चूहा, वदखल मिस्यदा, और वो पिंजरे में उस मिस्यदा में, जाल में चला गया, वह अकल मिन अल खुब्ज़ि, और उसने रोटी से खाना शुरू किया, फतहर्रका, तो हिली, मूव किया, अलगिताओ, ढकने ने, ढकना जो है वो हिला, चला, और हरकत आ गई इसमें। गिता का मतलब ढकना होता है, अबाब ढकना, और गिता का मतलब पर्दा होता है, फकशफना अन्का गिताअका फबसरुका अल-यौम हदीद, हमें तुम्हारा पर्दा उठा दिया। तो गिता का मतलब होता है ढकना, पर्दा, ऊपर वो आने वाली चीज। वन तबका अलैहि, और उस पे इंतिबाक कर लिया उसने, अप्लाई हुआ उस पे, अप्लाई क्या मतलब, उसके ऊपर आ गया होगा, उसको बंद कर दिया होगा उसको, ढक इंतिबाक। दिया। फअखज़हू, तो उसने उसको पकड़ पकड़ लिया लिया। अहमद ने, वरमा हो, और उसको रमी किया, रमी याद है ना, रमी हमने कहा था कि फेंकने को कहते हैं, हाँ? फेंका। मा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा, ये जो आपने कंकरियां फेंकी हैं, ये आपने नहीं, ये अल्लाह ने फेंकी हैं। तो रमा का मतलब फेंकना होता है। उसको फेंका, लिल क़ित्तति, बिल्ली के लिए, बिल्ली के सामने उसको डाल दिया, चल। वस्तराहा, और इस्तराहत में आराम किया, राहत में आ गए, सुकून में आ किया, मिन शर्रिही, उसके शर से। लो भाई, मर्जी है। क़ित्तती, ये देखता हूँ ये कैसे पढ़ता, क़ित्तती मेरी बिल्ली, क़ित्तती सगीरा, मेरी बिल्ली जो है ये छोटी सी है, वस्मुहा नमीरा, ये कैसे पढ़ेंगे, क़ित्तती सगीरा वस्मुहा नमीरा, शक्लुहा जमीलुन शअरुहा तवीलुन, लअबुहा युसल्ली वहिय ली कज़िल्ली, तुज़हिरुल महारा कै तसीद फारा। ये उस्ताज अहमद खैरात ने 1946 में कहीं ये लिखा है, ये कित्ता, ये कित्ता जो हमारे लिए लिखा है। कित्तती सगीरा, मेरी बिल्ली छोटी सी है, वस्मुहा नमीरा, उसका नाम मैंने नमीरा रखा है, नमीरा। वाह। अच्छा, निमरा किसे कहते हैं, निमरा, निमरा कहते हैं चीती को, चीती, चीती की क्या होता है, उल्ट क्या होता है जी, चीता का क्या मुअन्नस है जी, चीता, पता नहीं, टाइगरनी क्या होती है जी, उसको नमीरा नमला नहीं होता? हाँ क्या, नमला, नमला था। नमरा ना, निमरा, हम निमरा कहते हैं ना, निमरा। अच्छा हाँ, तो ये अच्छा निमरा है। अच्छा। हमें कहते हैं कि निमरा जो है ना, वो उसी को, चीती को कहते हैं, उसके उसके मुअन्नस को कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, चीता की मुअन्नस क्या है। तो वो जो मोहतरमा होती है उसका नाम होता है निमरा, और उसी से नमीरा जो है ना, वो शायद उन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज, पता नहीं, इस पे मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कराई थी निमरा के नाम पे। निमरा, मस्जिद नमरा भी है ना, तो ये नमरा भी ऐसे में लफ्ज नमरा है, ना मेरा, ना मेरा का लफ्ज होता है, ना मेरा, जैसे यहाँ नून पे जबर है ना, वहां भी ऐसा है, न, मस्जिद न मेरा लफ्ज है, नाम भी न मेरा रखना चाहिए, जिसको हम निमरा निमरा बोलते हैं। अच्छा जी, शक्लोहा जमील, इसकी जो सूरत है ना बहुत प्यारी है, शअरुहा तवील, उसके जो बाल हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं, लअबुहा युसल्ली, इसका जो खेल है ना वो युसल्ली, यार ये जरा, युसल्ली का माना मुझे नहीं आएगा, युसल्ली का माना क्या होता है कि जैसे एक मिनट यार, यसल्ली, युसल्ली, कोई दिखाएगा मुझे कि क्या है युसल्ली, थैंक यू, युसल्ली सल्ला, डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम, नहीं तस्लिया, तस्लिया से सुनाई, अच्छा, गिव कंफर्ट, गिव कंफर्ट, हाँ मुझे तसल्ली देती है, तसल्ली से निकला है क्या, पुट एट ईज, मुझे फील एट ईज, मुझे कंफर्ट करती है क्या, ऐसे अमाने में आएगा क्या, इंटरटेन, हाँ इंटरटेन करती है, हाँ जी इंटरटेन, देखा आपने हबाब, ये देखो, लअबुहा युसल्ली, इसके जो, इसका जो खेलना है वो तसल्ली बख्श है, तसल्ली देता है, वहिया कज, वहिया, और वो जो है, ली, मेरे लिए, काजुल्ली, कोई तर्जुमा कर सकता है इसका, काजुल्ली, जिल्ली तो साया होता है ना, जिल्ली साया। हाँ जिल। चलो, शुक्र है, खुशी हुई मुझे कि जिल का माना आ गया, चलो जाए। और या का माना क्या है, मेरे लिए साय की तरह। हाँ मेरा मेरे लिए साया। साया, ये काफ के बरकार क्या माना क्या है,
वो मेरा साया। का जबर का क्यों आता है? के जैसा। के जैसा, एज के मानों में है यार, इसको एक दो लाख मरतबा बताया है, शाबाश, शुक्र है आपको, आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेरे लिए मेरे साय की तरह है। वाह। तुजहिरुल महारा, वो अपनी महारतें दिखाती है मुझे, अपने स्किल्स दिखाती है। कै तसीदा, के का मतलब क्या होता है भाई? ताके। हाँ, जैसे ताकि तसीदा, ताकि वो शिकार कर सके। पारा, पारा क्या लफ्ज है? चूहा। चुया, चुया। हाँ, चुहिया। चुई चुईया। हाँ, चुईया की शिकार शिकार कर सके। ये है उसकी तस्वीर, न मेरा की। चलिए, अच्छा देखता हूँ और भी कुछ है कि नहीं। ये क्या है जी? दरसुन मुफीद खैरुन कसीर बलदुन अमीन। देखो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। ये कौन सा मुरक्कब है अहबाब? वतनुल मुराकबे तौसीफी। तौसीफी है। रजुलन करीमुन कमरुन मुरीन, जिसमें सिफत पाई जाती है, देखो सब में। लिल फीले, जो वो जो क्या है, जो हाथी। हाथी है, हाथी है। खुरतुम, खुरतुम का माना क्या है अहबाब? नहीं सूंड, पता। सूंड जो होती है, सूंड। सूंड। और उसकी सूंड। हाँ हाँ जी। तो तुक्का उसकी, मारा हाँ, खो तवीलन, वो बहुत लंबी है। वरअसन कबीर, उसका सर बहुत बड़ा होता है। लिल असदी, जो शेर होता है ना, शक्लुन, उसकी सूरत होती है मुखीफ। अब देखो ना, ये चीजें याद करने वाली है, नई चीजें हैं। मुखीफ, डराने वाली, डरावनी है, हाँ, डरावनी को मुखीफ कहते हैं, ठीक है। अब डरावनी को इस्तेमाल करें जुमलों में तो आपको बहुत मजा आएगा, डरावनी को जुमले में इस्तेमाल करें। वज़ैल तवील, और ये उसकी जो दुम है बहुत लंबी होती है। लिल उसफूर, जो उसफूर है यानी कि जो चिड़िया है। शक्ल जमील, उसकी सूरत भी खूबसूरत होती है। वरीशुन कसीर, और उसके जो बाल है वो बहुत ज्यादा होते हैं। रीश का मतलब होता है बाल। बारिश आदमी था एक, बारिश वो है, दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला। अस्लुन मिन नहल, समनुन मिन लबन, खब्जुन मिन कमहिन, सौबन खैरुन मिन कब्स। कफस, ये कफस को स्वाद से लिखा है। समकुन फी बहर। असल किससे है भाई, बताओ जरा, क्या तर्जुमा है इसका? असल मिन नहल। शहद। शहद। मक्खी से, शहद की मक्खी से। मक्खी। हाँ, और ये समन मिन लबन। मक, मक्खन को कहते हैं समन मिन लबन। हाँ हाँ जी, देसी घी, जो आपका देसी घी है वो दूध से निकलता है, शाबाश। अच्छा, अच्छा, फिर आगे, देसी। ये क्या है? खुब्ज मिन कम ही। हाँ, खुब्स किससे है? रोटी। आ, गंदम से। गंदम गंदम से से। है। कमह का मतलब गंदम, शाबाश। सौबन मिन कुतन। कपड़ा जो है कपास रुई से। से, कॉटन से। हाँ, कपास से, कॉटन कपड़ा से है, कपास से। शाबाश, कॉटन, कॉटन से। तैरुन मिन कफस। परिंदा कैद में है, कैद पिंजरे में में, है। हाँ शाबाश, फी कैद, अच्छा फी है, शाबाश। समकुन फी बहर। मछली मछली समुंदर पानी में, मछली समंदर लो में। भाई। समंदर। अखाफ, हाँ जी, अखाफ रब्बी फी कुल्ले वक्तिन, कितना आसान तर्जुमा है इसका ना, मैं अपने रब से हर वक्त हर में वक्त अल्लाह से डरती हूँ। डरना चाहिए। डरता हूँ। नहीं, अखाफ, हाँ डरता हूँ, शाबाश। डरता हूँ। हाँ, डरता हूँ। शाबाश, हाँ। वातवक्कलु अलैहि फी कुल्ले अमरिन। हाँ, कुल्ले अमरिन और का मतलब भरोसा करता हूँ। हम उस पर तवक्कल करते हैं। कब? हर काम में। हर काम भरोसा, में, हर कुल्लु काम पे अल्लाह पे अमरिन, भरोसा। हाँ, हर काम में मैं उस पर भरोसा करता हूँ, बस। वो अऊज़ु बिही मिन कुल्ले दररिन। और और हर पनाह हर मांगता हूँ नुकसान में मैं हर अल्लाह की शर। पनाह में आता हूँ। हाँ जी, हर जरर उसकी से पनाह मैं, में आता हाँ, उसमें पनाह में आता हूँ। अब ये बच्चों को ये सिखाते हैं, देखा आपने कितना, अगर ये छोटी सी किताब भी हम पढ़ लेना तो बहुत सारा कुछ कवर हो जाता है ना। हूँ। जी। लेकिन ये जितना आसान आपको लग रहा है ना, ऐसा था नहीं। ये अभी तो आप बड़े हो गए ना। ये अगर शुरू शुरू से सिखाता तो एक एक लफ्ज मुझे एक एक लाइन सिखानी पड़ती और फिर बताना पड़ता, यार ये मंसूब है, ये तौसीफी है, ये फलान है, फलान। तो स्पीड हमारी फिर भी स्लो होती है। तो अभी हम वैसे स्पीड से पढ़ रहे हैं, तो माशाल्लाह से अच्छे हो गए। करा तो दरसन मुफीदन, मैंने एक सबक पढ़ा बड़ा ही मुफीद किस्म का। लबिस तो सौबन, मैंने कपड़ा पहना। जदीदन, नया। अमिल तो, मैंने काम किया। अमलन जलीलन, एक बड़ा अजीम काम मैंने किया, जलीलन। अकल खुबजन व जुबनन, तुमने खाया रोटी और उसका पनीर। व शरीब तो माअन पनीर। व लबनन, और मैंने पानी पिया और दूध पिया। ये देखो ना, ये सारी बातें हैं। नज़रअ फी हक़लिना क़ुतनन व क़महन, नक़तुफ़ु मिन बुस्तानिना ज़हरन व इनबन, नअख़ुज़ु मिन नहलिना असलन व शमअन। शमअन का मतलब क्या होगा? मोम। हम ये मोम से बना, ये मोम जो है ये क्या, कहाँ से बनती है ये जो
हाँ, ये जो शहद की मक्खियाँ बनाती हैं, घर बनाती हैं, उससे मोम बनता है ना। जी जी। हाँ, ये उसी से है। लो भाई, आपने अब क्या करना है, अब आपने ये सबक याद रखना है, ठीक है। आप सब ने, जो आप लोग हैं ना, आप लोगों ने ये सबक याद रखना है कि हमने यहाँ से आगे पढ़ना है फिर, ठीक है। ये अगर मैं हफ्ते बाद पढ़ूँ या कभी पढ़ूँ तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने यह पढ़ना है, हमने यार अस्फूर पढ़ना है हमने, ठीक अस्फूर। है। इस एक शुरू का टाइम इसी पे जाना लग जाता है कि यार हम पढ़ना क्या है, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। अस्फूर चिड़िया को बोलते हैं, चिड़िया। अल्लाह अकबर। तो ये थी बातें अहबाब आज की। उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी। कोई एक दो लफ्ज लिखा है किसी ने अहबाब? लिखा लिखा, जो लिखा हो। जी। लिखा है आपने? अच्छा चलो। चलो चलो, एक लड़की तो लिख रही है ना, ये भी बहुत है मेरे लिए। तो एक लड़की भी अगर लिख रही है तो ठीक है। अब ये है कि ये दोबारा जाके पढ़िएगा अहबाब, और इसको, उसमें अल्फाज जो है वो तलाश करें। मेरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसे रेडियो की तरह बोलता रहूंगा, इसका फायदा नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और इसमें से अल्फाज तलाश नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप मेहरबानी करें और आप इसको पढ़िएगा। पढ़ेंगे अहबाब? थोड़ा टाइम देंगे इसको कि नहीं? जी जी, जरूर जरूर। चलें, बड़ी इंशाल्लाह। मेहरबानी, सलामत रहे, सलामत रहे। चलो जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।